The light in the youth room is even dimmer than the rest of the ship. 청소년들이 머무는 방의 조명은 훨씬 더 어두웠네요. 우주선의 다른 어떤 구역보다. 3 rows of 6 stasis pods line the room and sort of look exactly like eggs in a carton. 저 6개씩 세 줄로 정렬된 동면 포드들이 있는데 방 안을 따라서 쭉 늘어서 있고 마치 달걀이 계란판에 놓인 것처럼 보인다 이거예요. All but 7 of the pods are already occupied. 자, 7개를 제외한 모든 그 동면 포드에 이미 사람들이 다 들어가 있어요. Dark shapes float in the center of the glowing liquid. 어두운 형체들이 빛나는 액체의 중심부에 둥둥 떠 있는 거죠. Dark shape은 당연히 사람들이 지금 들어가 있는 거니까. It reminds me of the green water of the mangrove canals near Lita's childhood home in Tulum. 그것이 어디냐면 이제 그게 나에게 상기를 시켜줬는데 그 맹그로브 스로에 초록빛 물을 상기시켜 준 거죠. 근데 그곳이 어디 근처였냐면 툴룸이라는 지역인데 거기에 이제 리타가 옛날에 살던 그 어린 시절의 집 근처인가 봐요. And the most peaceful place on earth. 툴룸은 지구상에서 가장 평화로운 장소라고 이제 또 페트라에게 생각한 거겠죠. But I've always wondered if 하지만 나는 항상 궁금했어요. 과연 the looming dark shadows gliding just under the surface might munch off a toe or two. 어떻게 불길한 어두운 그림자들이 물 아래를 미끄러지듯이 gliding 이렇게 하고 있잖아요. 물 아래를 미끄러지듯이 움직이고 있는데 뭔가 갑자기 might munch off 뭔가 씹어서 먹을지도 모르겠다. A toe or two 발가락 하나 한두 개쯤은 씹어 먹을지도 모른다고 이렇게 그 불길한 어두 그림자들 그 떠있는 것들이 뭔가 이렇게 보인다고 말을 한 거예요. Javier grasped me around the waist. 하비에르가 내 허리를 감싸며 잡았죠. Ben bends down to Javier's eye level. 벤은 몸을 숙였죠. 하비에르 눈높이에 맞추려고. I know it looks a little scary, but I'll be taking care of both of you as long as I'm around. 조금 무섭게 보일 수 있다는 건 좀 알아. 나도 알다. 하지만 내가 너희 둘 다 잘 봐줄 거니까 내가 너희 주위에 있는 한해는 걱정하지 마라 이런 뜻이죠. Ben twists the latch on one of the empty pots. 벤은 이제 비틀어서 돌린 거예요. 하나의 잠금 장치 latch를. 근데 그게 어디에 달려 있냐면 그 빈 포드 중에 하나가 달려 있었네요. 그래서 이제 빈 그 동면 포드에다가 이제 동생인 하비에를 넣어야 되니까 거기 잠금 장치를 딱 연 거예요. With a suctioned pop, the lid springs open. 빨려 들리는 것 같은 이제 팝 소리가 탁 나면서 뚜껑이 툭 하고 같이 열린 거예요. 스프링 달린 것처럼 딱 잠금 장치를 여니까 뚱 하고 이제 같이 열린 거죠. See? Just like a well-checked scanner at the doctor's office. 한번 봐봐. 걱정하지 말고 한번 봐라. 마치 병원에서 하는 건강검진 스캐너 같지? 이렇게 말을 했어요. A well-check은 뭘 의미하냐면 also known as an annual physical or checkup. is a preventative health visit where a healthcare provider evaluates your overall health. 그 병원에 가서 정기적으로 하는 건강검진이라고 생각하면 돼요. We'll put you guys in. 그럼 누가 당신들은 포드에 넣어줘요? 이렇게 물어본 거예요. 하비에레가 순진하게. 하비에레 asks Ben, pointing to the pot. 하비에레가 이제 벤에게 묻는 건데 하비에레는 아직 어려가지고 벤은 자기들처럼 동면해야 되는지도 모르고 그냥 천진난만하게 물어보고 있는 거예요. Mom throws an arm around Javier's head, wrapping her hand over his mouth. 엄마가 하비에레 머리에 팔을 감쌌죠. 그의 입 위로 손을 이렇게 덮으면서 Sorry, she says. He doesn't understand. 미안해요. 엄마가 말하는데 아직 잘 몰라서 그래요. 잘 이해를 못했어요. Ben bends back down in front of Javier. 벤이 다시 하비에르 쪽으로 앞쪽으로 이제 몸을 숙인 거죠. We have the coolest job ever. 우리는 세상에서 제일 멋진 직업을 가졌어. ever라고 말하면서 맨 마지막에 붙여주면서 강조해주죠. We get to live our whole lives on this ship. 우리는 이 우주선에서 평생을 살게 될 거야. Ben waves his arm. 벤이 이제 팔을 막 흔든 거예요. 네, traveling through space, 우주를 여행하면서 Did you see how awesome my new home is? 내 새 집이 얼마나 멋진지 봤지? 그래서 하비에르는 나왔어. 하비에르가 이제 끄덕였어요. He's right. I guess it is better than dying on Earth. 벤 말이 맞긴 하다. 지구에서 죽는 것보다 그래도 우주선에서 이렇게 조금이라도 생명을 유지한다는 게 어떤 면에서 보면 죽는 것보단 낫겠지라고 이제 페트라가 말을 한 거예요. But Ben's park still won't have the smell of the desert flowers after the rain. 하지만 그 우주선 안에 있는 벤이 쓰게 될 그 공원은 갖지 못할 거예요. 이제 뭘 갖지 못하냐면 비 온 뒤 사막꽃 냄새 같은 거는 그 가질 수가 없잖아요. 사실 비가 내리지가 않으니까. The massive screen overhead might stimulate the day and night sky. 그 머리 위에 거대한 스크린이 있다 그랬잖아요. 낮과 밤 하늘을 이제 뭐 LED를 통해서 흉내낼 수 있겠지만, but it won't have the crack of lightning strike
or rumble of thunder. 번개가 치는 그 쾅 하는 소리나 천둥 소리 같은 건 없을 거다 이렇게 말해주고 있어요. His view into the darkness of space is empty compared to the orange and red of the Sangre de Cristo Mountains back home. 자, 그가 보는 우주의 어두운 풍경은 이제 빈 거겠죠. 이제 휑한 거겠죠. 어떻게 보면은. 그러니까 뭐와 비교해 봤을 때는 휑한 거냐면 그 집 근처에 있는 집에 있었던 상그레 데 크리스토 산맥인 거죠. 마운틴 쓰니까 산맥에 그 산맥에 햇빛이 비쳤을 때 주황빛과 붉은색에 비하면 맨날 벤이 이제 유리를 통해서 보는 그 우주의 모습은 정말 그냥 휑하겠다 보인 거죠. 어둠밖에 없으니까. Ben continues. 벤이 계속 말했어요. I even got to help the people on the first ship fall asleep before they took off. 첫 번째 우주선 사람들이 이제 출발하기 전에 잠들 수 있도록 도와주기도 했네요. 벌써 벤은 이미 builders, farmers, lots of kids, 건축가들, 농부들, 그리고 아주 많은 아이들. 그 첫 번째 우주선이 이미 출발했다는 것도 알 수 있겠네요. 우리가 여기 봤을 때. And when your ship lands on Sagan, they will be ready for. 자, 세이건이 너의 우주선이 이제 도착을 했을 때, 세이건에 도착을 했을 때 그들이 이미 준비되어 있을 거다라는 뜻이죠. 이제 they를 가리키는 거는 아까 앞서 말했던 builders, farmers, lots of kids를 말하는 거예요. 이 먼저 간 사람들이, 행성에 먼저 도착한 사람들이 준비가 되어 있을 거다. He taps Javier's forehead. The science our ship brings. 이제 그가 하비엘이 이 말 툭툭툭 치면서 이제 말해줬어요. 살짝 우리 배가 가져갈 our ship brings. 우리 배가 가져갈 과학을 위해서. 그래서 첫 번째 떠난 우주선은 그 과학에 중점을 두기보다는 먼저 가서 이제 땅을 이제 그 행성에 있는 터전을 먼저 잡고 그 다음에 도착할 우주선들이 왔을 때 이제 터전을 미리 잡아놓는다고 생각하면 돼요. 그러면 두 번째 우주선은 이제 과학자들 같은 사람들로 많이 이루어졌다고 생각하면은 그 사람들이 먼저 가서 땅이 어디가 괜찮은지 이런 걸 생각을 해봤을 때 이제 과학자들이 와서 거기에다가 이제 발전을 시키는 거죠. I think of the other ship we had seen on the way in and wonder how many kids are traveling with their parents like us. 나는 우리가 오면서 보았던 또 다른 우주선, 세 번째 우주선이겠죠 아마도. 우리처럼 부모와 함께 여행 중인 아이들이 얼마나 될까 궁금한 거죠. 그 첫 번째에도 아이들이 많이 있었다고 했고 두 번째 자기가 타고 있는 우주선에도 어느 정도 아이들이 있는 걸 봐왔고 같이 걸어오면서 세 번째 탈 아이들도 얼마나 있는지 궁금한 거예요. 페트라는. Ben hands my mom a plastic bag and pulls out a changing partition. 벤은 엄마에게 이제 비닐봉지를 건넸죠. 그리고 이제 뭘 꺼냈냐면 그 옷 갈아입는 칸막이 같은 걸 꺼낸 것 같아요. While mom helps Javier to change, Ben motions for dad to step closer to the pot. 엄마가 하비에르 이제 옷을 갈아입도록 이제 도와주고 있는데 그 동안에 벤이 이제 아빠에게 포드 가까이 다가오라고 손짓을 했어요. He lowers his voice and his tone shifts like he's already said the exact words 100 times that day. 벤의 목소리를 좀 낮췄는데 그 말투가 갑자기 his tone shifts 갑자기 바뀌었어요. Like 뭐처럼 바뀐 거냐면 그가 already said 이미 말했던 것 같은데 그 똑같은 단어들을 대략 그날만 벌써 한 100번은 넘게 말한 것처럼 그 말투가 갑자기 바뀌었어요. 이제 피곤하다 이거죠. 왜냐면 이 말을 다른 가족들한테도 얘기하고 또 다른 가족한테도 얘기한 것처럼 아빠한테도 똑같은 얘기를 계속 해야 되잖아요. N-Cognito's downloadable cognitions puts the organs and brain to sleep immediately. N-Cognito에 그 다운로드 가능한 인지 프로그램이 있다 그랬잖아요. 그게 바로 어떻게 해주냐면 그 장기들 organs and brain 뇌를 즉시 수면 상태로 만들어준다. The gel preserves tissue indefinitely, removing senescent cells and waste. 그 젤이 있는데 이제 보존해줘요. 그 어떤 그 조직 같은 거를 티슈는 이제 조직 같은 거죠. 세포 조직 같은 거를 indefinitely 이제 무기한 보존을 시켜줘요. 근데 뭘 제거해주냐면 senescent, 노화되는 이런 뜻이에요. 노화되는 세포와 그 waste는 뭐 쓰레기가 아니라 이제 몸 안에 있는 노폐물을 생각하면 될 것 같아요. 그래서 그 젤이 그 우리가 세포 조직이 더 이상 늙지 않게 무기한 보존해주고 그 안에 노화된 세포 같은 것도 같이 동시에 제거하고 노폐물도 제거해주는 어떤 특수한 뭐 성질을 가졌나 봐요. 그 젤이. It not only provides the nutrients and oxygen the body will need for such a long stay in stasis. 그 젤이 또 뭐 해주냐면 it not only 뭐 해주냐면 또 뭐뭐 할 뿐만 아니잖아요. 공급도 해주는데 영양소와 그리고 산소도 공급해줘요. 근데 그것들이 뭐냐면 the body will need 신체가 필요하게 되는 거예요. For such a long stay 이렇게나 긴 그 여행하는 동안 동면 상태에 있는 동안. But lidocaine in the gel numbs nerve endings. 근데 젤 아래 있는
있는 그 리도카인이라고 하네요. 한국말로는. 영어로는 라이도케인이라고 하고 그 젤 안에 있는 라이도케인은 그 신경 말단을 마비시켜요. numbs, nerve endings. making the gel's cold temperature comfortable upon awakening. 이제 어떻게 만들어주는 거냐면 젤의 그 차가운 온도를 나중에 깨어나는 순간에는 그게 아무리 차갑더라도 이제 편안하게 느끼게 해준대요. 그래서 이제 그 리도카인이라는 게 신경 말단을 마비시킨다는 건 이제 감각을 못 느끼게 만드는 거죠. 그래서 깨어나더라도 그 감각이 없는 마비된 상태니까 아무리 젤이 차갑더라도 그거를 이제 편안하게 그 따뜻한지 이렇게 뭐 그게 차갑다는 걸 못 느끼게 해주는 거예요. Dad takes a deep breath. I understand. Thank you. 아빠는 숨을 깊게 들이쉬고 이제 말했죠. 알겠습니다. 감사합니다. Ben quickly changed the subject and his voice shifts back to a normal level. 자, 아빠한테 그 하루에만 그 수백 번 얘기했던 거를 이제 말하고 나니까 다른 얘기를 할 수 있어서 이제 목소리가 갑자기 the voice shifts back to a normal level. 목소리도 다시 정상 톤으로 돌아왔죠. 그래서 화제를 바꿨어요. And he looks at his tablet. 그리고 이제 자신의 태블릿을 보며 말했어요. I have both Javier's and Petra's incognito programs. 하비에르와 페트라 둘 다의 인코그니토 프로그램을 가지고 있습니다. 뭐 준비해놨다는 뜻이겠죠. Standard core with an emphasis on the botany and geology in the sciences. 뭐 어떻게 보면 이제 기본 핵심 과정이라고 하는데 뭐와 함께 있는 거냐면 이제 중점을 뒀어요. 주안점을 둔 거죠. emphasis 강조를 둔 건데 특히 이제 식물학과 지질학에 이제 주안점을 둔 구성이네요. 어떻게 보면은 Yep, Dad says, giving me a thumbs up. 이제 아빠가 나를 보면서 이제 엄지를 들어 올렸죠. I roll my eyes. 근데 나는 눈을 굴렸어요. 짜증 섞인 표현인 거죠. 어떻게 보면은 자기는 이제 스토리텔러가 되고 싶어서 스토리 같은 거, mythology, folklore 이런 걸 얻고 싶었는데 아빠랑 엄마의 선택 때문에 이제 자기는 botany, 식물학과, geology 그 지질학에 대해서 공부를 해야 되니까 이제 못마땅하다고 이렇게 표현하면서 눈을 굴리고 있는 거예요. At least I won't have to actually listen to the lectures. 하지만 내가 잠에 들어있는 상태에서 이 지식들이 나한테 다운이 되는 거잖아요. 그래서 적어도 수업들을 실제로 듣지는 않아도 되니까 뭐 괜찮다 이런 뜻이겠죠. Since the incognitive device that puts us to sleep is also programmed to embed those topics directly into our brains. 앞에서 금방 설명한 건데 왜냐하면 그 incognitive device는 우리를 잠에 들게도 해주는데 또한 어떻게 프로그램화 돼 있냐면 embed는 이제 어떻게 주입해 준 거죠. 이러한 토픽들 아까 앞서 말했던 이제 geology and botany 그런 것들을 우리 뇌에다가 직접적으로 그냥 주입해 주는 거예요. By the time we arrive to Sagan, I'll be as much of an expert as mom is in botany and dad in geology. 우리가 세이건에 도착할 쯤이면 나는 엄마만큼 I'll be as much of an expert as mom is in botany. 엄마만큼 이제 식물학 전문가가 되어 있을 거고 아빠만큼은 지질학 전문가가 되어 있을 거다 이렇게 말한 거예요. Obviously, though, that isn't the good part. 물론 어떻게 생각해 보면은 그건 좋은 부분은 아니에요, 사실. With all the folklore and mythology, along with the latest stories, 그 어떤 모든 민속 전승과 그다음에 mythology, 신화 그리고 리타 이야기까지 함께 했을 때면은 I have at least a chance to try and convince mom and dad I should be a storyteller instead. 그런 것들을 함께 있으면 나는 적어도 엄마 아빠를 이제 설득할 수 있는 거죠. 식물학자나 지질학자가 아닌 이야기꾼이 되어야 한다고 이제 주장할 기회는 얻게 되는 거예요. 어떻게 보면은 자기가 이제 리타의 그러니까 모두 민족 전승과 신화를 얘기했잖아요. With all the folklore and mythology. 근데 거기다가 이제 할머니가 자기한테 전해줬던 그 모든 이야기들까지 엄마 아빠한테 막 설득시키는 거죠. 그러면서 나는 식물학자나 지질학자보다는 이제 이야기꾼이 돼야 한다고 이제 엄마 아빠를 설득시키고 싶은 거예요. But like Lita said, I'll have to make the stories my own. 지금은 할머니의 이야기만 들었을 뿐이지 내가 내 이야기를 만든 건 아니잖아요. 그래서 할머니가 얘기했던 것처럼 나는 그 이야기들을 나만의 것으로 만들어야 한다 이렇게 다시 말하고 있어요. Javier walks out wearing small black shorts, like he's going to the beach. 하비에르가 이제 검은색 작은 반바지를 입고 나왔어요. 아까 파티션 뒤로 가서 이제 엄마가 옷 입는 걸 도와줬잖아요. 근데 마치 뭐 같냐면 해변에 가는 사람처럼 보여요. As mom hands Ben the plastic bag with Javier's clothes and favorite book. 자, 엄마가 벤에게 비닐봉지를 건네는 동안에 그 비닐봉지 안에는 자, 하비엘의 옷과 좋아하는 책이 들어있네요. 자, 하비에르가 좋아하는 책이 무엇일지 앞에 나왔던 챕터 중에 힌트가 있으니까 찾아봐서 선생님한테 카톡을 보내보세요. 제일 먼저 보낸 사람에게는 선물을 주겠습니다. Dad picks Javier up and grips him into a hug. 아빠는 하비에르를 들어 올린 다음에 이제 껴안아줬죠. Mom rubs Javier's back. 엄마는 하비에르 등을 쓰다듬고 while he stares at the open pot. 이제 하비에르는 이제 열려져 있는 포드를 바라본 거죠. 자기가 곧 들어가게 될. I wanna go home. Javier whimpers. 집에 가고 싶어요. 하비에르가 훌쩍이면서 말했어요. Please. Can we go home? 제발 우리 집에 갈 수 있어요. Mom eases Javier from Dad's arms. It's just a nap.
엄마가 이제 하비에르를 아빠 품에서 천천히 떼어내면서 말한 거죠. 잠깐만 자는 거야. 낮잠 자는 거와 같단다. Javier's breath catches over and over as he tries to hold in his cries. 하베르가 이제 숨이 계속 반복해서 막히는 거예요. Breath catches. 자, 울음을 참으려고 애쓰고 있죠. 하베르도. Mom sets him gently in the pot. 엄마가 그를 포단에 부드럽게 눕혔는데 her arms still wrap around him. 그녀의 팔은 여전히 그를 감싼 채예요. I want my brother's last memory going into centuries of sleep to be something good. 나는 오랜 세월 동안 잠에 드는 내 남동생의 마지막 기억인 거죠. My brother's last memory인데 going into centuries of sleep. 그러니까 수세기 동안 수백 년 동안 잠에 들기 전에 마지막 기억이 무언가 좋은 것이 되길 바랬어요. I kneel over him and set my cheeks on his. 나는 그 위에 무릎을 꿇고 이제 그의 볼을 그의 볼에 대었죠. I close my eyes, imagining my hand in Litas. 빈형 smoke drifting into the New Mexico City. 네, 나는 눈을 감고 상상을 했어요. 내 손은 리타의 손과 이렇게 뭐 포개어 있고, 그다음에 잣나무 연기가 뉴멕시코 하늘로 이렇게 둥둥 떠나가면서 흘러가는 장면을 내가 상상을 한 거예요. I hold his hand just like Lita held mine. 나는 그의 손을 잡았죠. 리타가 내 손을 잡아줬던 것처럼. I rubbed a freckled constellation birthmark on his left thumb. 나는 그의 왼쪽 엄지 안쪽에 있는 주근깨 같이 생긴 별자리 모양이잖아요. Constellation, 별자리 모양의 점을 문질렀어요. He makes the smallest smile. 그는 이제 미소 중에서도 작은 미소를 지었어요. I decided to tell him the story Lita told me my last night with her. 자, 나는 하비엘에게 어떤 이야기를 들려주려 결심했는데 그 이야기가 뭐냐면 Lita told me my last night with her. 그녀와 함께 내가 마지막 보낸 밤에 들려줬던 이야기네요. The one that calmed me most. 나를 가장 편안하게 해줬던 이야기예요. Softly and patiently just like her, I speak. 나는 그녀처럼 처음에 부드럽게 시작하고 좀 인내심 있게 말을 시작을 했어요. 이제 You know, the stars are the prayers of abuelas and mothers and sisters. 있잖아, 별들은 기도다. 네, 누구의 기도냐면 abuelas. 이거는 스페인어로 할머니들을 말한대요. abuelas and mothers and sisters. 엄마들 그리고 뭐 자매들의 기도야. Javier sniffs in my ear. I continue. 하베르가 내 귀 옆에서 이제 훌쩍이죠. For the children they love. 앞에서 이어진 내용이에요. 계속 그 기도들은 자신들이 사랑하는 아이들을 위한 기도란다. Each star filled with hope. 별 하나하나가 희망으로 가득 차 있어. I sit back and point up. 이 cuantas estrellas hay en el cielo. 나는 몸을 뒤로 기대고 이제 하늘을 가리켰죠. 그리고 하늘엔 별이 몇 개나 있을까? How many stars in the sky? He repeats, cracking open an eye to stare at the ceiling like he's imagining the night sky. 하늘에는 별이 몇 개야? 자, 그가 이제 다시 말한 거죠. 근데 cracking open이란 거는 눈을 감고 있다가 뚝 뜨는 거 이런 느낌으로 보면 돼요. 한쪽 눈을 살짝 뜨고 그다음에 천장을 바라봤어요. 마치 이제 밤하늘을 상상하는 것처럼. I don't know, he answers. I lean in close and whisper in his ear. Cincuenta? 나는 그에게 이제 가까이 다가가 속삭였어요. Cincuenta는 스페인어로 이제 50를 말해요. 50. Only 50? He smiles, probably imagining a gajillion stars. 겨우 50개밖에 안 된다고 이제 그가 웃었죠. 아마도 이제 하비에르는 무수히 많은 별을 상상해 본 것 같아요. Or cincuenta? I smile and rub his head just like Lita had. 아니면 무한개? 뭐 이런 거겠죠. 스페인어로 숫자 없이 이런 뜻이에요. 그의 머리를 쓰다듬었어요. 리타가 나한테 해줬던 것처럼. Countless, he whispers. 셀 수 없을 만큼 understanding Lita's riddle. 리타 이제 수수께끼를 이해한 거죠. I wonder if I have told it as well as she had. 나는 궁금해요. 리타가 나에게 말해줬던 것처럼 내가 이야기를 잘 말한 건지. If my hand in his is as calming as Lita's was in mine. 그리고 내 손이 그의 손을 잡은 게 어느 정도 편안했는지 진정을 줄 정도로 그게 뭐냐면 이제 리타가 나를 잡아줬을 때만큼 그게 편안했는지 또 그것도 궁금한 거예요. 두 가지가 궁금한 거예요. 지금 내가 이야기를 제대로 전달한 건지 리타처럼 아니면 그리고 리타가 이야기를 들려줬을 때 나의 손을 잡았을 때 그 감정에 되게 포근함을 느끼게 해줬는데 그 또한 그 하비에르도 그렇게 똑같이 느꼈는지. I can't remember the rest. 나머지는 이제 기억이 안 나는 거예요. 나머지 이야기가. She ended it in a way that felt comforting. 그냥 이야기를 끝냈죠. 근데 위로가 되는 방식으로. 할머니는 위로가 되는 방식으로 끝내는 것 같은데 자기가 기억이 안 나서 What did she say? 그녀가 뭐라고 했더라? 이렇게 한 거죠. All those as well as that will surround us out there, those are our dead ancestors.
ancestors. 이렇게. They will whisper messages in our ears. 저 모든 별들, as stellan 이제 별이에요. That will surround us. 우리를 둘러싸게 될 저 밖에서 저것들은 저 별들은 전부 다 뭐냐면 우리의 죽은 조상들이다. Our dead ancestors. They will whisper messages in our ears. 자기가 기억이 안 나가지고 She just made up her own stories. 그녀가 실제로 지금 자기 이야기를 만들어 본 거예요. 근데 오히려 이게 역효과가 생겨요. Javier sits up. 그들이 이제 우리 귀에 메시지를 속삭일 거야 이렇게 말했죠. Javier sits up. His eyes go wide. 하베르가 몸을 일으키고 이제 눈이 커졌어요. Stars are dead relatives? 별들이 죽은 친척들이라고? No, Javier. I meant like 아니야, 하베르. 내가 말한 건 그런 게 아니라 like ghost in space? 하베르 grips the side of the pod and tries to get up. 유령처럼 우주 속에서 하베르가 이제 포드 옆을 꽉 잡고 일어나려고 하는 거죠. Mom, please, I don't want to go. 엄마, 제발 나 가기 싫어요. This is not going the way I had hoped. 상황이 내가 바란 대로 흘러가지 않은 거죠. That's not what I meant. I tried to correct. 내 말은 그게 아니었어. 나는 이제 어떻게 보면 이제 고치려고 한 거죠. 해명하려 한 거죠. But it's too late. 하지만 이미 늦었다. 하베르 is on the verge of ugly cry. 하베르는 이제 울기 직전인데 ugly cry라는 건 뭐냐면 얼굴이 빨개질 정도로 격렬하게 우는 것을 말해요. Ben interrupts. 이제 벤이 끼어들었어요. Dr. Pena, please, we really need to get going. 페냐 박사님, 제발 우리 정말 진짜 이제 출발해야 돼요. Mom rubs Javier's head to calm him down, like she does when he has a nightmare. 엄마가 이제 하비엘의 머리를 쓰다듬었는데 하비엘가 맨날 이제 악몽 꿨을 때처럼 이제 하비엘의 머리를 쓰다듬어줬어요. Yes, yes, I know. She lays him back down. 네, 알고 있습니다. 그녀는 그를 다시 눕혔죠. She turns to me. 그녀가 나를 향해서 몸을 착 돌린 거겠죠 이제. Wrinkles angle outward from the narrowed corners over her eyes. 이제 그녀의 이제 눈가 주름이 있는데 그 좁은 눈꼬리에서 이제 그게 바깥쪽으로 펴져 있네요. 그러니까 뭔가 찡그리고 있다는 거겠죠. 지금 마음에 안 들어서 그걸 이제 이렇게 표현한 거예요. 엄마가 나를 노려봤다 이거를 눈을 이렇게 살며시 뜨면서 한 거를 그녀의 눈가 주름이 이제 바깥쪽으로 펴진 거를 이렇게 표현한 거예요. 지금 Really, Petra? This isn't the right time for a story. 정말로 지금 페트라 지금은 이야기할 때가 아니잖니. Her words are a sledgehammer to my stomach. 하비엘의 chin shakes. I want to go home. 하비엘가 막 놀래가지고 막 턱까지 떨리는 거죠 지금. I want to go home. Maybe my parents are right, and I should have just studied plants and rocks like them. 아마도 우리 부모님의 말이 맞는 것지도 모르겠다. 나는 그냥 그들처럼 엄마 아빠처럼 식물이나 바위나 공부해야겠다 이렇게 말한 거죠. 왜냐면 자기가 할머니가 리타 할머니가 이제 페트라한테 페트라야 너는 너만의 이야기를 만들 줄 알아야 된다 해가지고 할머니가 뒷부분 얘기했던 거를 까먹고 자기만의 이야기를 만들어 봤는데 오히려 망쳐버리니까 나는 스토리텔러로서 자격이 없나 보다 이렇게 생각을 하고 그냥 엄마 아빠처럼 식물이나 바위나 공부해야겠다 이렇게 자포자기 하는 거예요. Maybe wanting to tell stories is living in a fantasy world or me with my head in the clouds. 아마도 이야기를 말하고 싶어 하는 것 자체는 이제 환상 속에서 사는 것이거나 아니면 내가 head in the clouds 하면은 이제 머리가 구름 속에 있다는 거는 이제 뜬구름 잡는 거 생각하면 돼요. 그래서 공상에 잠긴 상태다. 이걸 말하고 있죠. 그래서 이제 living in a fantasy world나 그다음에 head in the clouds가 이제 같은 맥락인 거예요. We are going home, Javier. 우리는 정말로 집에 가는 거야, 하비에르. I try to recover. 내가 이제 다시 이제 계속 그걸 회복하려고 한 거죠. 이야기 망친 거를. Sticking to what I hope will be true. 이제 내가 뭘 계속 고수하고 있냐면 내가 희망하기에 그게 진짜 사실이기를 바라면서 그거를 이제 내가 다시 되돌리고 싶어 하는 거예요. 안심시키고 있는 거고. We'll run and play on Sagan just like we always have. 우리가 예전에 그랬던 것처럼 세이건 행성에서 우리가 뛰어놀 거야 같이. Javier nods. 하비에르가 끄덕이죠. But his attempt at a smile looks more pained than convincing. 그가 조금이라도 웃어 보이려고 하는 그 어떠한 시도가 조그만의 시도가 오히려 고통스러워 보여요. 오히려 뭐보다는 convincing. 설득력 있기보다는 오히려 고통스러워 보이는 거 있죠. Daddy passed my back. 아빠가 내 등을 가볍게 두드려 줬어요. 조금 위로해 준 것 같기도 해요. I forced a smile back. 난 억지로 아빠한테 미소를 지어 보였고. But I think I've already done too much damage. 내가 생각하기에는 이미 하비엘한테 너무 많은 상처를 준 것 같아요. 좋은 마지막 기억을 남겨주고 싶었는데 오히려 큰 상처를 준 것 같죠 지금. What's Lita's secret? 리타의 비결은 뭘까? I will never be as good as her. 나는 그녀처럼 결코 잘할 수 없을 거야. Ready? Ben whispers to my mom. 이제 준비됐나요? 벤이 엄마한테 속삭였죠. My mom nods stiffly. 엄마가 이제 고개를 뻣뻣하게 끄덕인 거죠.
But her eyes are filling with tears. 그녀의 눈에는 눈물이 고여 있었어요. He presses a button and straps slither out. 이제 벤이 어떤 버튼을 딱 눌렀는데 저 끈 같은 것들이 이제 스르륵 나온 거예요. 뱀이 이게 지나가는 거 있잖아요. 스르륵 지나가는 것처럼 끈들이 스르륵 나왔어요. Holding Javier's in place. 근데 동시에 나오면서 뭐 한 거냐면 하비에를 딱 고정시켰네요. I feel the heaviness of dad's hand on my shoulder. 무슨 말이냐면 아빠의 그 무거운 손의 무거움을 느꼈다는 거는 아빠가 이제 내 손에 내 어깨에다 손을 얹었는데 이렇게 꽉 잡았단가 이렇게 느낀 거겠죠. 아니면 아빠가 손을 완전히 탁 내 어깨에 내려놓으니까 그 무게도 나한테 느껴졌다라고 말한 것 같아요. He squeezes slightly his way of letting me know it'll be all right. 그는 이제 살짝 눌러준 거죠. 내 어깨를. 근데 그게 어떤 거냐면 이건 그만의 방식인 거예요. 아빠만의 방식인데 나에게 모든 게 괜찮을 거라고 알려주는 그만의 방식이에요. Mom, please, Javier begs. 엄마 제발요. 하비르가 애원하죠 이제는. He squirms. squirm이란 거는 가만히 있지 못하고 몸을 빌빌 꼬는 걸 말해요. But with the restraints, 이제 안전벨트 장치 같은 거죠. restraint는 이제 억제시키는 거. 못 움직이게 만드는 거잖아요. He can't move more than a few centimeters. 몇 센티 이상도 그냥 움직일 수 없을 정도로 엄청 꽉 조여진 건가 봐요. 안전벨트 장치가. Ben slips on plastic gloves. 벤이 이제 비닐 장갑을 꼈어요. Slips on이란 건 이게 미끄러지듯 들어가면서 넣은 거죠. He opens a metal box. 금속 상자를 열었어요. In large letters along each side, I read Incognito downloadable cognigens. Pediatric. 이제 상자 옆에 크게 어떤 글씨가 쓰여 있어요. 이제 나는 읽어봤는데 이게 뭐냐면 Incognito 다운로드 인지 프로그램이네요. Pediatric. 어떤 소아과에 그 이제 그 하비에르는 다른 과목을 이제 배우는 거예요. 소아과 관련된 것들. Shiny silver spheres sit inside. 반짝이는 은색 구체가 어떤 구 같은 게 있는데 그게 그 안에 들어있어요. 그 박스 안에. Ben leaves one of the cogs out and sets it in what looks like a miniature in ice cream scoop. 벤이 그 코그 중에서 그 하나를 꺼냈는데 작은 아이스크림 스쿱처럼 생긴 장치에 뭔가 이렇게 놓은 거예요. He presses a button on his handle. 핸들에 이제 어떤 버튼이 있나 봐요. 그래서 그 버튼을 딱 누르자 and the cog glows purple. 그러니까 아이스크림 스쿱 같은 생긴 거에다가 그 코그를 딱 넣으면 이제 딱 그게 끼워졌나 봐요. 근데 끼운 상태에서 핸들에다가 어떤 버튼을 딱 누르니까 이제 그 코그가 갑자기 이제 보라색으로 빛났어요. A tear falls down mom's cheek and her voice is higher than Javier's. 엄마의 뺨에 따라서 눈물 한 줄기가 쭉 흐른 거죠. 근데 그녀의 목소리가 이제 하비에르보다 더 높아져 있었어요, 이제. It's okay, little one. I promise you'll be fine. Be brave. 괜찮단다, 아가야. Little one 이제 아가를 말한 거죠. 근데 약속하는데 너는 정말 괜찮아질 거야. 용감해지자 이렇게 말했어요. Javier's body trembles and tears pour down his cheeks too. 하벨의 몸이 떨렸는데 이제 눈물이 완전 쏟아진 거죠 이제. I squeeze his hand tighter and keep my thumb grip on his birthmark. 나의 그의 손에 더 꽉 쥐었어요. 그리고 그의 점, 그 아까 그 왼쪽 엄지 안쪽에 있는 그 출생 점 같은 거 있잖아요. 그걸 이제 엄지에 계속 올려놨어요. Almost done, Ben says calmly. 거의 다 됐어요. 벤이 차분하게 말했죠. 그다음에 이제 using the ice cream scoop, 이제 아이스크림 스쿱처럼 생긴 도구를 사용하면서 he sliced the purple cog along the base of Javier's neck. 이제 그거를 쭉 목 뒤쪽으로 따라서 미끄러지게 쭉 내려가면서 어디에다가 이제 고정시킨 거예요. Then holds it in place. Holds it in place. 이제 제자리에 딱 고정시켰다 이거예요. 그래서 챕터 4 첫 부분에서 보면은 incognito aka downloadable cognigence가 아이스크림 푸는 스쿱 정도에 들어가는 구로 되어 있는데 이게 이제 목 뒤쪽에다가 장착을 하면 뇌와 연결이 되는 거예요. 특히 목 뒷부분은 이제 뇌 신경계와 직접 연결이 되어 있으니까 이를 전제로 한 엄청난 발전된 기술이라고 생각하면 될 것 같아요. 그리고 쉽게 이제 목 쪽에 어떤 이제 지금 2061년도에 사는 이 사람들은 이 소설 속에서 사는 사람들은 이쪽 그 목 뒤에가 이렇게 좀 약간 뭐 뚫려 있거나 아니면 들어갈 수 있게 뭐가 해놨나 봐요. 그래서 여기다가 뭔가 수술을 미리 해놨거나 그래가지고 여기다가 이제 코그를 딱 꽂으면은 이제 거의 잠이 탁 드는 상태고 그것들이 이제 380년 동안 정보를 이제 페트라랑 그리고 이 코그를 사용하는 모든 사람들한테 정보를 이렇게 주입시키는 거죠. 어떻게 보면 이제 인류가 쌓아온 전문 지식이나 문화적 유산 같은 것들을 이 장치를 통해서 뇌에 입력하는 방식이라서 그냥 머릿속에 다운로드 한다고 생각하면 쉬워요. Only a few seconds now. 이제 몇 초밖에 안 남았어요. Javier clenches his eyes shut. 하비에가 눈을 꽉 감았죠. 질끈 감았어요. I lean in. And his eyes flutter, eyelids flutter, opening to meet mine for just a moment. 나는 몸을 더 가까이 기울였죠. 자세히 보고 싶어서. And his eyelids flutter. 그 눈꺼풀이 이제 파라라 떨린 거예요. 근데 잠깐 열려져 있는데 나의 눈과 잠깐 마주친 거예요. 아주 잠깐 동안만. For just a moment. I move even closer. 더 가까이 간 거예요. See you when you wake up.
일어나면 보자. I whisper in Javier's ear. 귀에 속삭였죠. Javier sniffs, then squeaks back. When we wake up, 하베르가 훌쩍이고 그다음에 다시 이제 squeak 약간 끽 소리 내면서 약하게 말한 거예요. 근데 when we wake up 이렇게 하다가 우리가 깨어나면 했는데 and in an instant 그 순간 갑자기 he goes limp and stops breathing. 그는 힘이 빠져 축 처져버리고 그다음에 숨을 갑자기 멈췄어요. I let go of his lifeless hand and stand. 나는 그의 생기 없는 손을 놔줬죠. 그리고 일어났어요. 그리고 일어나서 뭐 했냐면 collapsing into dad's chest. 아빠 품으로 주저앉아 버렸어요. Mom cocoons her arms around both of us. 엄마가 이제 양팔로 우리 둘을 감싸 안았어요. cocoon. 그러니까 엄마 감싸 안다는 뜻이에요. 그래서 동사로. I used dad's shirt to wipe my eyes. Hoping no one but dad notices. 난 아빠 셔츠로 내 눈물을 다 닦은 거죠. 이제 아빠 외에는 아무도 눈치채지 않기를 바라면서 The smooth female voice of the computer speaks. 부드러운 어떠한 여성의 컴퓨터 목소리가 갑자기 말해줬어요. Steady spot 7 filling. 이렇게 동면포드 7번은 이제 채워지는 중입니다. 이제 앞서 얘기했던 초록색 젤 같은 것들이 그 하베르가 누워있는 동면포드 안을 이제 계속 충전 중하고 있는 거죠. I can't look. 난 쳐다볼 수가 없었다. I know the other children in their pods are resting peacefully, but none of them are my brother. 나는 알고 있었죠. 이미 아까 봤었으니까. 다른 아이들이 포드 안에서 평화롭게 둥둥 떠다니면서 이렇게 잠자고 있는 상태를 보긴 했어도 그 나머지 그 사람들은 내 동생이 아닌 거잖아요. Javier was talking just a few moments ago. 하베르는 불과 몇 분 전까지 말하고 있었잖아요. I keep my head buried in dad's shirt as the clicks of Javier's pod being latched echo in the room. 나는 아빠 셔츠에 얼굴을 계속 파묻은 채 그대로 있었어요. 근데 하비엘의 포드가 잠기는 소리가 들리겠죠. 이제 잠궜으니까. 근데 이제 그 잠기는 소리가 echo. 이렇게 갑자기 소리가 울린 거예요. 이 방 안에. 잠기는 소리가 방 안에 울려 퍼질 때까지 아빠 셔츠에다가 얼굴을 계속 파묻고 있었어요. I'm sorry to rush you, but Ben says. 서두르게 해서 죄송하지만 벤이 말했죠. Dad eases me across the room toward one of the few remaining empty pots. We understand. 이제 아빠가 나를 이제 방 건너편으로 이제 몇 개 안 되는 빈 포드 쪽으로 조심스럽게 이끌었어요. 여기서 ease는 동사로 이제 조심스럽게 조심조심 천천히 움직이다 옮기다라는 뜻이에요. We understand. 이제 아빠도 이해한다 이거죠. I wipe my eyes on dad's shirts again and look up. 난 다시 아빠 셔츠로 눈물을 닦았고 고개를 이제 들었어요.